जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 20th न्यूमेरिकल ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ न्यूमेरिकल ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ न्यूमेरिकल Yes, sir. Yes, sir. चल 20th हैगा a charge q is spread uniformly over an insulated ring of radius r. What is the magnetic moment of the ring if it is rotated with an angular velocity omega with respect to normal axis? line एक सिर्फ समझने वाली है और कुछ नहीं हैगा। उन्होंने क्या बेटा कि भी एक रिंग दे ऊपर तुसी q कूलम चार्ज स्प्रेड करता ठीक है 20th न्यूमेरिकल जेडे लेट हो ठीक है a charge q is spread uniformly over ring of radius r मतलब कोई एक रिंग गिवन है जिहदा r रेडियस आ ते उस रिंग दे उत्ते तुसी q कूलम चार्ज स्प्रेड कीता होया ਤੇ what is the magnetic movement magnetic movement ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ magnetic dipole movement magnetic dipole movement ring ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ when a ring is rotated with an angular velocity omega with respect to its normal axis ਉਹ ਤੇ normal axis ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵਾਂ ਇਸ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਿੰਗ ਮੇਰੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਰਿੰਗ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਰਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿੰਗ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਆ ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਗਿਵਨ ਆ ਇਸ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਔਰ ਰਿੰਗ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਵਿਦ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਓਮੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਉਹਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ r ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਪੜਿਆ ਸੀ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਔਨ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਈ ਸੀ NIA ठीक है ਉਹਦੇ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿੰਗ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ we know that magnetic dipole movement ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ NI N ਸੀਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ I ਸੀਗਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਕੋਇਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ A ਸੀਗਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗਿਵਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਿੰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਰਨਸ ਨੇ ਉਹ N1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਰੰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੇਅਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਬਣਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰਜ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ टाइम दा ते एंगुलर वेलोसिटी दा की रिलेशन आ बोलेगा कोई जना मेरी आवाज आ रही है Yes, sir. Yes, sir. एंगुलर वेलोसिटी दा फार्मूला याद करो प्लस वन च बहुत बारी पढ़िया वा ओमेगा दा की फार्मूला हुंदा टाइम पीरियड दी फॉर्म च 2 pi upon t. हां जी तो बाकी जने भी बोलिया करो ट्राई कर लो गलत हो जाएगा इस तो अलावा कुछ नहीं होना आपा एक फार्मूला पढ़िया होगा बट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड इथे टाइम पीरियड आपा स्मॉल टी ना लिख देता सिर्फ फर्क है ना सो 2 पाई बाय टी ये तो t काट लिए ते t की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा इनो इथे यूज कर लो ते करंट का फार्मूला बन गया चार्ज ओवर 2 पाई बाय ओमेगा क्या I क्लियर I दी वैल्यू क्लियर आ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो वेरिएबल हैगा एरिया ते जे एरिया डिफाइन करना कॉइल अपने को सर्कुलर शेप च गिवन है ते एरिया दी अपने को फार्मूला हैगा पाई r स्क्वायर हुन I दी A दी ते N दी है ना वैल्यू पुट अप कर दियो देयरफॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन जानी अपने को 1 q ओमेगा बाय 2 बाय into pi r square सिर्फ आ टर्म सॉल्व कर दो अपने को पाई कैंसिल हो जाना टेबल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दी वैल्यू आ जाएगी q ओमेगा into r square over 2 आ अपने नोन वेरिएबल दी फॉर्म च मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाए क्या इतनी गल समझ लग रही Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 21st ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਮੰਦਰ ਉਹਦੀ ਫਿਗਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ हाँ जी स्टेटमेंट कौन एक्सप्लेन करेगा जस्मीन स्टेटमेंट एक्सप्लेन करूंगे बेटा जस्मीन आवाज आ रही है बच्चे हिया स्टेटमेंट एक्सप्लेन करूंगे हिया सानी कोई मेरी आवाज आ रही सारे Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पता नहीं की प्रॉब्लम जेड़ा न्याणे गूंगे बन जाते ना हाँ कर देना ना चलो बोलो कोई है ना स्टेटमेंट एक्सप्लेन करे जिया Yes, sir. कर बच्चे स्टेटमेंट एक्सप्लेन Yes, sir. तो सर उन्होंने कहा है कि हमारे पे एक सर्कुलर कॉइल है और नॉन इंसुलेटेड थिन यूनिफॉर्म कंडक्टर का और ए बी और डी ई जो है वो लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स हैं फिर उसमें करंट 5A एंटर कर रहा है कॉइल से फ्रॉम ए टू बी और हमें मैग्नेटिक इंडक्शन एट ओ फाइंड करनी है और हमें डायमीटर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर यानी इस कॉइल का ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕਰੰਟ A ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ B ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਲ 'ਚ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ D ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ E1 5 ਐਂਪੀਅਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕॉइल ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੱਢੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ O ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ B पॉइंट पे आके करंट कितना पास होना वा कोई B सर दोनों साइड से जाओगे हाँ गुरकीरत सर डिवाइड होगा डिवाइड होएगा ये भी एक चीज बस दिमाग से रख लियो ठीक है जी दूसरी गल जेडे कंडक्टर आ वाले दो स्ट्रेट के बना एक इस टाइप के कंडक्टर Infinite. Semi Semi-infinite. सेमी इनफाइनाइट क्योंकि आ एंड ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਐਜ ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੈਮੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋ ਗਏ Yes, sir. ਸੈਮੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਸੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਨੀਅਰ 1 ਐਂਡ ਆ ਗਿਆ Yes, sir. यस सर ਨੀਅਰ 1 ਐਂਡ ਹੋਵੇ ਉਧਰੋਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਲਈਦਾ Zero. 0 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਧਰੋਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਿਣਿਆ 90. 90 ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 90 ਔਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 0 ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ Yes, sir. ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਆ ਸੈਮੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਆ ਗਿਆ क्या एक सर्कल ਦਾ मैग्नेटिक फील्ड आ जाए Yes, sir. नो सर गल समझियो ध्यान ना इथे जिन्हें गलती करनी यही करनी जो मैं बोली है ਆਪਾਂ कहना जी दो स्ट्रेट कंडक्टर एक सर्कुलर कंडक्टर ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ मैग्नेटिक फील्ड ਕੱਢ ਲਓ ਐਡ ਮਾਈਨਸ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ B ਤੇ ਆਇਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ Divide होगा. ਡਿਵਾਈਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਫਲੋ ਕਰੂ Yes, sir. Yes, sir. यस सर ਕਰੋ ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ BCD ਤੇ BFD ਇਹ ਦੋ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਬਣ ਗਏ Yes, sir. हाँ, ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਸੈਮੀ ਕਰੰਟ ਕਿਆ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ Opposite.
Opposite. Opposite. ਪਾਸੋਂ ਕਰੰਟ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਕਰੰਟ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, Cancel. Cancel. ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਚੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਿ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਰੂਲ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਆਊਟਵਰਡ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਗੱਡਾ, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਥੰਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਟਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ। Yes. Yes. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਆਏਗਾ, AB ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ, BCD ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ, BFD ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਤੇ BDE ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਬਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ BCD it should be equal to magnetic field due to BFD। यानी आ दो मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाने ते आ दोनों दे दोनों दा मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन च होने करके ऐड हो जाना, और दोनों कंडक्टर दी कंडीशन सेम आ, इसलिए जिन्ना एक कंडक्टर दा होएगा ओदा डबल हो जू। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Repeat करियो. ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬੁੱਧ ਆ ਦੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਆਊਟਵਰਡ ਯਾਨੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਡ ਹੋ ਜੂ। हाँ जी सर। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ AB ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ DE, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੇਮ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਸਿੰਬਲ B ਰੱਖ ਲਿਓ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ mu naught by 4 pi I by a ਸੀਗਾ, a ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ s ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਯਾਨੀ I by r। ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ sin 90 plus sin 0, sin 0 0 ਹੋ ਗਿਆ, sin 90 1, ਯਾਨੀ ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਹਿ ਜੂ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. therefore total magnetic field center ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ 2 times mu naught by 4 pi I by r, इतना अपने को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जो वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना। क्या अनवेरिएबल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 22nd न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट पढ़ो एक बारी जल्दी जल्दी। मैं उधर दी फिगर बना रहा, तुसी एक बारी स्टेटमेंट पढ़ लो। हाँ जी, क्वेश्चन च जे ऐसा चेती फिगर नु देखो ते पॉइंट पी किथे लाई करदा पिया, ਇਨਵਰਟ ਸਰ ਇਨਵਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਜੀ, मतलब xy प्लेन चा x एक्सिस दे अलोंग आ y एक्सिस दे अलोंग किथे हैगा पॉइंट पी, z एक्सिस। बिल्कुल एको चीज ध्यान रखियो, फिगर हैगी 3 डायमेंशनल, बोर्ड हैगा 2 डायमेंशनल, इसलिए आ डॉटेड लाइन आपा पॉइंट पी दिखाया। इन्हें क्या किया कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲੌਂਗ ਵਾਇਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਕਰੰਟ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਬੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਇਰ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਬੈਂਡ ਕਰਦੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵਾਇਰ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਬੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਐਸ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈਂਗ ਔਨ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ, ਦੋਨਾਂ ਵਾਇਰ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਾਇਰ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ z ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। हाँ जी सर।
at a point lying on a perpendicular to the wire drawn through the point of bending. इस point of bending ਤੋਂ perpendicular distance ਤੇ ਜਾਣਾ 35 सेंटीमीटर ਤੇ ਉਸ point ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ magnetic field ਕੱਢੋ। क्या इन्नी गल पहले समझ आई? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो ਹੁਣ ਜਦੋਂ magnetic field ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? X axis. X. ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆ? Z axis. ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਇਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵਾ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ 35 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਐਕਸ ਜ਼ੈਡ ਪਲੇਨ ਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ? Y axis. Y. ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਮਿਊ ਨਾਟ ਬਾਈ 4 ਪਾਈ ਆਈਡੀਅਲ ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਸ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਓਵਰ ਆਰ ਕਿਊਬ मतलब db ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਈਡੀਅਲ ਤੇ r ਆਈਡੀਅਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ r ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਈਡੀਅਲ ਤੇ r ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਚ ਪਏ ਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕਰੰਟ x ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ z ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ xz ਪਲੇਨ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ xz ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਇਨਵਰਡ ਕੇ ਆਊਟਵਰਡ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਈਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲੋਂ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ SH y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਕਰੰਟ ਜਦੋਂ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ठीक है करंट जो y एक्सिस ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ SH ਮੇਰੇ ਕੋਲ 35 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ z ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ yz ਪਲੇਨ ਬਣ ਗਿਆ Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਜਾਊਗਾ Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ x ਕੰਡਕਟਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ y ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਇਆ ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, sir. ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ Yes, sir. Yes, sir. ਮਤਲਬ x ਕੰਡਕਟਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ bx ਦੇਤਾ ਯਾਨੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ x ਐਕਸਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ y ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ z ਤੇ ਇਹ yz ਪਲੇਨ ਬਣਿਆ yz ਪਲੇਨ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ x ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆਊਗਾ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ SH ਜਿਹਨੂੰ BY ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ Y ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵਰਡ ਆ ਕਿ ਆਊਟਵਰਡ ਆ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ BY BX ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ XY ਪਲੇਨ ਚ ਦੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਗਏ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਆ ਮੇਰੇ ਦੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਇਹ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇ ਮੇਰੇ tail to tail. Tail to tail. ਟੇਲ ਟੂ ਟੇਲ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਆ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਇਹ Z ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟ Z ਤੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਕ X ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ Y ਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ B ਹੋਏਗਾ which is given by B equal to under root of bx square plus by square ਤੀਜੀ ਟਰਮ 2 bx by cos 90 ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਰਡ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ bx by ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਆ ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ x ਦੇ ਲੌਂਗ ਆ ਤੇ y ਦੇ ਲੌਂਗ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਆ ਗਈ Semi infinite. ਆ ਬੋਲੋ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵਾ ਆਪਣਾ Semi infinite. ਸੈਮੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ
ठीक है, इधरों इनफिनिटी ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੰਡਕਟਰ ਲਈ ਤੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ P ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ P ਇਸ O ਤੇ O ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ Z ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ Bx ਤੇ By ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ, Bx ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਂ μ0/4 pi I by A into sin 90 plus sin 0 ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੇਡ ਆ। A ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं, इस L ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਿੰਬਲ L ਦਿੱਤਾ ਤੇ L ਆ ਗਿਆ, ठीक है, ਇਹ ਆ ਗਿਆ x एक्सिस ਦੇ ਲੌਂਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਔਰ ਸੇਮ ਆਣਾ y एक्सिस ਦੇ ਲੌਂਗ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਭਰਾਂ dx dy ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੇਮ ਆ ਤੇ देयरफॉर b ਦੀ ਵੈਲਿਊ √2 bx ਸਕੁਅਰ ਆ ਜੂਗੀ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. √2 times the bx mean √2 times the μ0/4 pi I by L, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਜੂ। ਕਿਆ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 23rd ਲਾਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਸ਼ੀਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ। स्टेटमेंट पढ़ लियो। चलो शुरू कर रहे हैं, स्टेटमेंट समझो। A long straight telephone cable contains 6 wires. A long straight telephone cable, एक चीज ते पहले दिमाग च आ जाए कि long telephone cable आ, ये वायर किस शेप च गिनी जाएगी? सेमी इनफाइनाइट। सेमी क्यों बेटा? सर एक एंड ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Profiling. अपन एक एंड ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਨੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। A long straight telephone cable contains 6 wires each carrying a current of 0.5 ampere। ਇਸ ਪੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੋਟੀ ਕੇਬਲ ਆ, ਇਹ ਚ 6 ਮੈਂ ਰਿਪਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਰਿਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ 0.5 ਐਂਪੀਅਰ ਇਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, distance between the wire can be neglected। ਇਸ ਕੇਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ। what is the magnitude of magnetic field at a distance 10 centimeter from the cable? ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੇਬਲ ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਆ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਹੋਰ, ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਹੋਰ, ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 6 ਦੀ 6 ਵਾਇਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਾਇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ r ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਆ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਡ ਕੀ ਕਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਦੋਂ ਕੱਢਿਓ ਇਫ ਕਰੰਟ ਇਨ ਆਲ ਦਾ 6 ਵਾਇਰਸ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਜੇ 6 ਦੀਆਂ 6 ਵਾਇਰ ਚ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਚ 4 ਵਾਇਰ ਚ 1 ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ 2 ਵਾਇਰ ਚ ਓਪੋਜ਼ਿਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਲੌਂਗ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੇਬਲ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਲੌਂਗ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੇਬਲ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਮੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵਾਇਰ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏਗੀ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਨੀਅਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਯੈਸ Yes. Yes, sir. Sir. Yes, sir. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕੰਡਕਟਰ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਨੀਅਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ 23rd ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਆ ਲਿਖੋ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਸ ਕੇਬਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਇਰ ਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਸੇਮ। Sir, add ਹੋ ਜਾਊਗਾ। Add. ਦੋਗੇ ਤੇ ਐਡ ਵੀ ਹੋ ਜੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਲਿਖੀਏ, we know that magnetic field is given by μ0/4 pi into 2I by A। ਇਹਨਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 6 ਵਾਇਰਸ ਨੇ, 6 ਦੀ 6 ਵਾਇਰ ਚ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆ ਕੇ ਐਡ ਹੋ ਜੂ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
पहला पार्ट अपना ये बन जाना as current in same direction, as current is in same direction, therefore total magnetic field की वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਆ total magnetic field is ਉਹਨੂੰ b dash ਲਿਖ ਦੋ ਤੇ ਉਹ 6 टाइम ऑफ b आ जाएगा, यानी 6 टाइम्स का mu naught by 4 pi into 2I by e। पहला पार्ट में ये आ गया। दूसरे पार्ट ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਵਾਇਰ ਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 4 ਵਾਇਰ ਚ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆ, 2 ਵਾਇਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? दो का कैंसिल हो जाएगा। दो का कैंसिल हो जाएगा। ਉਹਦਾ 2 सर चार का कैंसिल हो जाएगा। ਸਰ 4 ਦਾ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਫਿਰ ਗਿਆ। 2 ਦਾ ਬਚੂਗਾ। ਨੈਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਚਿਆ? दो टू दो का। दो जाने सेकंड केस ਜਿਹੜਾ b ਹੋਏगा, b dash ਹੋਏਗਾ, ਉਹ 2 टाइम b आ जाएगा, यानी 2 टाइम mu naught by 4 pi into 2I by e। क्या न्यूमेरिकल क्लियर है? यस सर। यस सर। कोई क्लियर है सारियां ਨੂੰ? हाँ जी सर। यस सर। ਗੂੰਗੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सेंटर में कैसे पता लगा? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सेंटर जो पुत ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੇ ਲਾਈ ਕਰੂ ਤੇ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਂਗਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੋਊਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂਗਲ ਦੱਸੂਗਾ। ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨੀਅਰ 1 ਐਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਅਰ 1 ਐਂਡ ਲੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਂਗਲ 0 ਨਾ ਬਣਾਣਾ। ਤੀਜੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਐਚ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਗਿਣਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਆ? यस सर। Yes, sir. ਚਲੋ हाँ जी, हुण बोलो की कहने पे? अगला चैप्टर करिए शुरू। हाँ जी सर। Yes, sir. चलो जी नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन ही करांगे आज, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हैगा तुहाडे कोल थर्ड बी, जेड़ा चैप्टर दा नाम हैगा फोर्सेस ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैं थोड़ी जी समराइज कर देना, शुरू वाले 3-4 टॉपिक जेड़े कनेक्टेड होने हैं उन्हें पुत फर्स्ट टॉपिक उन्हें दिता कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ते वो चार्ज पार्टिकल दा बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड दे अंदर किदां हो जांदा, ओदा नेचर ऑफ पाथ की बनेगा, ओदे ते ओदी एक्सेलरेटेड नॉन एक्सेलरेटेड किस टाइप की मोशन आएगी। सेकंड टॉपिक बनेगा चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड दी डायरेक्शन च मूव करे, जे ओदे तो परपेंडिकुलर मूव करे, जे ओदे तो इनक्लाइंड मूव करे, ते ओदा पार्टिकल दा नेचर ऑफ पाथ, ठीक है, ते ओदी मोशन किस टाइप दी आएगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अगला टॉपिक जेड़ा होएगा ओदे विच जाके आना कि जदों दोनों टाइप दे फील्ड साइमल्टेनियसली लग गए ते चार्ज पार्टिकल उस क्रॉस फील्ड दे थ्रू जदों पास करेगा फिर ओदा पाथ की आएगा। ते इना टॉपिक दी समरी अगले टॉपिक च जाके बनदी आ। टॉपिक दा नाम हैगा साइक्लोट्रॉन, सिलेबस चो कटिया जा चुका पर आपा करना वा, ठीक है। साइक्लोट्रॉन उस टॉपिक दे अंदर यही सारे तिन्ने टॉपिक दी समरी चलनी है। ये चार तुहाडे पहले टॉपिक है जिहड़े आपस में कनेक्टेड होके चलने हैं। उन्हां विचों फर्स्ट टॉपिक हैगा कहना जी force on charged particle in electric field। force on charged particle in electric field जेड़ा चैप्टर आ गया यूनिट थर्ड दा ते चैप्टर ओदा बी हैगा। तो ये जेड़ा टॉपिक करन लगे बच्चे इनु शायद कईयां ने पढ़िया होवे फर्स्ट यूनिट दे बी चैप्टर दे अंदर, ठीक है, ओदा एक कंसेप्चुअल सेगा, वही एक तरह टॉपिक बनना।
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ F equal to QE। ਆ ਪੜਿਆ ਬੱਚੇ? यस सर। ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਸੇਮ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਟ ਜਾਂ ਡੀ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ? Yes, sir. यस सर। ਯੈਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਪਾਥ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੀਨ ਉਹ ਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਚ ਥੋੜੀ ਚੇਂजेस ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਇਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਪਲੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਮੰਨ ਲਓ L ਮੀਟਰ ਆ, ਔਰ ਇਸ L ਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਲੈਟ ਵੀ ਸੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੁਸੀਂ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, यानी आ साइड में पॉजिटिव के अपर साइड में मान लो नेगेटिव दिखा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस ਤੇ ਆ ਤੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ +q ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੀਜਨ ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈਡ ਆ, ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਸੱਚ ਉਹ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਅਪਲਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? यस सर। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਿਲ ਐਂਟਰ ਇਨ ਦਾ ਰੀਜਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, then some force will start acting on the charged particle. yes sir Yes sir। Yes, sir. ਤੇ ਜੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲੱਗਦੀ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆ ਤੇ ਫੋਰਸ ਵੀ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਿਆ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗੀ। यस सर। यस सर। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸਐਚ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਪੌਟ ਬਣਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਰੀਜਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਉਹ ਸਪੌਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣੂ। Yes, sir. यस सर। ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਪਾਥ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਅਪਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਵੇਚਰ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ as soon as the particle come out of the electric field ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਬੇਟਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਪਾਥ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। yes sir यस सर। Yes, sir. ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਰਵੇਚਰ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਵੇਚਰ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਰਵੇਚਰ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਜੂ। यस सर। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ ਕਿ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। L ਮੀਟਰ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ y ਮੀਟਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੋਂ ਓਪਨ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਪਾਥ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜਿਆ ਸੀ +1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਵਾਲਾ,
ठीक है कुछ सीगा टॉपिक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जो पार्टिकल ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੇਮ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਪਾਥ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਸ ਸੱਚ ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਲਗਾਵੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ we know that x minus x naught equal to uxt plus half ax into t square s equal to ut plus half a t square ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੈਂਥ ਆਫ ਪਲੇਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ x l ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ x naught ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ओरिजिन ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ 0 ਹੋਏਗਾ ux ਹੈਗੀ इस मोमेंट पे एंटर करने लगे इनिशियल वेलोसिटी वो अपने को v गिवन है ax की वैल्यू कितनी ये बोलो कोई है ना एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितनी होएगी सर 0 क्यों सर कोई फोर्स नहीं लगती भी एक्सेस फोर्स सिर्फ y एक्सिस पे मेरे को इथों तुरया जा रहा फोर्स सारे दी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड करके लगी जेडी कि y एक्सिस ते है इसलिए x एक्सिस ते कोई फोर्स नहीं इसलिए x एक्सिस ते एक्सेलरेशन 0 ये वेरिएबल पुट अप करके इक्वेशन बना लो l - 0 equal to vt plus 0 which implies t equal to l by v इनिशियल क्लियर Yes, sir. यस सर इक्वेशन y एक्सिस पे लगा दो नाउ y minus y naught equal to u by t plus half a by t square y naught मेरे को 0 आ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ y ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ y ਕਹਿੰਨੇ ਪਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ u by ਦੀ ਵੈਲਿਊ इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल को जितनी सी x ਤੇ ਸੀਗੀ इनिशियल वेलोसिटी ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ y ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ इसलिए u by 0 आ जाऊ क्या आ चीज क्लियर है Yes, sir. ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ f ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਾਰਮੂਲਾ qe ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ f ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ma ਆ ਜਾਊ यस सर यस सर ਇਹ ਕੋਲ ਇਥੋਂ e y by m ਆ ਮੇਰੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊ क्लियर है Yes. और टाइम की वैल्यू l ओवर v बन गई अब सारा कुछ इस इक्वेशन में पुट कर दिए y minus 0 equal to 0 plus a half q y by m into l square over v square इना आजू जी यस सर यस सर चलो ये तो y की इक्वेशन लिख लो ते y की इक्वेशन अपने को आ गई q e y over 2mv square into l square ਇਹ ਚੋਂ ਪੁੱਤ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਵਾਂ q ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਣਾ q ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਲੋਂਗ y ਐਕਸਿਸ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਇਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਪਾਥ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਮਾਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ v ਹੈਗੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਦਲੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਤੇ y ਇਸ ਵੇਲੇ l ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ यस Yes, sir. यस सर ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਪੁੱਟ q e y over 2mv square equal to k ਸਿੰਪਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ देयरफॉर ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ y equal to k into l square ਆ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ Yes, sir. similar to which is similar to x square equal to ky ठीक है ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ देयरफॉर particle moves along parabolic path ठीक है ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਸ ਸੱਚ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। Yes, sir. Yes, sir. ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਪਾਥ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਐਸ ਸੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਪਾਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਸੇਮ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਸੱਚ ਨੇਚਰ ਆਫ ਪਾਥ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.